السنة 2022 بعدما تم تقديمه أمام البرلمان بمجلسيه ولجنة المالية والتنمية الاقتصادية في الأمس. فلا سمحتوا لي غنبتدي كما جرت العادة بتقديم هذا العرض حول مشروع قانون المالية للسنة 2022، ومن بعد يتم إن شاء الله الحوار معكم في المواضيع الأهم مواضيع ديال مشروع القانون. فالعرض يتنظم حول 6 المحاور. نبتدئ أولا بالسياق اللي تم فيه إعداد هذا المشروع القانون. اولا نذكروا بالسياق الدولي اللي كاين بالطبع بهذه الجائحه ديال كوفيد 19 اللي ابتدت هذه تقريبا 18 شهر، ولكن بالرغم من ذلك كنشوفوا في هذه السنه ديال 2021 انتعاش ديال الاقتصاد العالمي في جميع انحاء العالم. فمن المتوقع ان يكون هذا النمو نسبة النمو ديال 5.9% في هذه السنة، والسنة المقبلة 4.9%. نفس الدينامية كنشوفوها في منطقة الأورو اللي هي الشريك الأساسي في الاقتصاد لبلادنا، واللي عرف انكماش ديال أكثر من 6% في 2020، ولكن حتى هو كيعرف النمو ديال 5% في هذه السنة 2021، ومن المرتقب يكون نمو ديال 4.3%. بالطبع هاد المؤشرات المهمه واللي كتجعلنا كنتفائلوا. باقي كاين نذكروا بان كاين كذلك تاثر بمجموعه ديال المخاطر، اهمها اولا هاد الازمه الصحيه اللي مازال كاينه، وكنشوفوا سلالات جديده متحوره اللي مازال كنتعايشوا معها، وكذلك بعض التوترات جيوسياسيه بين بعض البلدان، وارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية. فيما يخص السياق الوطني فكنلاحظوا الحمد لله نفس معالم ديال انتعاش الاقتصاد الوطني. فنسبة النمو المرتقبة لهذه السنة 2021 هي 5.6%، بعد انكماش غير مسبوق ديال 6.3% في سنة 2020، بفضل التدابير التي اتخذتها بلادنا بالتعليمات من جلالة الملك نصره الله، والرؤية ديال صاحب الجلالة، وكذلك التقدم الملموس اللي شفناه في حملة التلقيح اليوم. فيما يخص الاشياء اللي جعلت هذا النمو وهذا الانتعاش كيتلاحظ في سنه 2021، اولا هو نتيجه لتوطيد الصادرات والاستثمار، وكذلك واحد سنه استثنائيه في القطاع الفلاحي اللي كيعرف نمو ديال اكثر من 17% في هذه السنه. نذكروا بأهم الفرضيات اللي اعتمدناها في إعداد مشروع القانون. أولا النمو ديال الناتج الداخلي الخام ب 3.2%، مع واحد معدل التضخم ديال 1.2%. محصول الحبوب المرتقب هو 80 مليون قنطار. سعر الغاز ديال البوتان ديال $400 للطن، وسعر الصرف الدولار مقابل الدرهم ديال 9.26. فيما يخص الإطار المرجعي لمشروع قانون سنة 2022 بالطبع كيعتمد على التوجيهات اللي كتضمن في الخطب الملكية السامية، كذلك كيعتمد على مخرجات النموذج التنموي الجديد اللي عنده أهمية بالغة في مستقبل بلادنا، والبرنامج الحكومي. وكنشوفوا واحد الانسجام بين مخرجات النموذج التنموي والبرنامج الحكومي، خصوصا في تدعيم الدولة الاجتماعية والأولويات اللي كتخص الصحة والتربية والشغل اللي غنرجعوا لها الآن. فالتوجهات العامة لمشروع هذا القانون هي في 4 المحاور أساسية. الأولى هو توطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني،
وكذلك تعزيز آليات الإدماج والتقدم في تعميم الحماية الاجتماعية. النقطة الثالثة المهمة جدا هي تقوية رأس المال البشري، وبالطبع هذا الشيء غيتم بفضل كذلك إصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة. فيما يخص توطيد إنعاش الاقتصاد الوطني، فبصفة عامة نقدر نقولوا هو يبقى تتميم خطة الإنعاش ديال الاقتصاد اللي عطاها صاحب الجلالة منذ ابتداء هذه الأزمة، ولكن ذكر بعض الأولويات اللي جات في هذا المشروع القانون. اولا كنعرفوا اهميه ديال تشغيل الشباب، وداك الشيء علاش من المقترح في هذا مشروع القانون هو وضع برنامج لاشغال صغرى وكبرى اللي غادي توفر اكثر من 250 الف منصب شغل في ظرف سنتين ابتداء من سنه 2022، وغتخصص لهذا الغرض اعتمادات ديال 2.25 مليار درهم في اطار مشروع القانون الماليه ديال هذه السنه. نذكر كذلك باعطاء مهمه اعطاء ديناميه جديده لبرنامج انطلاقه، وداخل هذا البرنامج برنامج جديد سميتو برنامج الفرصه، اللي الهدف ديالو هو تمويل مشاريع الشباب بدون شروط مسبقه. فالهدف هو أننا نعطيو تقديم تقريبا 50 ألف قرض سنة 2022 باعتمادات مالية ديال 1.25 مليار درهم. كذلك إخراج ميثاق الاستثمار وتجويد مناخ الأعمال. في نفس المحور نذكروا بأن مشروع القانون كيركز كذلك على السياسات القطاعية، لأنها سياسات قطاعية مهمة في جميع القطاعات الإنتاجية. نذكروا بالجيل الأخضر، التحول الصناعي، البنية التحتية، السياحة بالطبع، الصناعة التقليدية، وكذلك الاقتصاد الاجتماعي. كذلك من أجل الدفاع على تنافسية المغرب هو تشجيع الإنتاج الداخلي، وخصوصا تنافسية الوسم الصنع في المغرب، وتعزيز السيادة الوطنية الغذائية والصحية والطاقية كما جاء في خطاب صاحب الجلالة في افتتاح هذه الدورة التشريعية. كذلك التسريع بتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، لأنه رافع للتمويل جميع القطاعات. ونذكروا كذلك بأن خصنا نسرعوا بالتحول الرقمي والانتقال الطاقي من أجل كذلك تنمية مستدامة. فرقم الاستثمار العمومي في هذا المشروع القانون غيبلغ 245 مليار درهم، اللي هو رقم قياسي ومهم جدا من أجل تنمية عجلات الاقتصاد، داخل فيهم بالطبع استثمارات صندوق محمد السادس. فيما يخص المحور الثاني واللي كيتمثل في تعزيز آليات الإدماج والتقدم في تعميم الحماية الاجتماعية، هو بالطبع محور أساسي خصوصا في تقوية الدولة الاجتماعية. فجميع التدابير القانونية والمالية وغيرها غادي نسرعوا بها ونتخذوا يكونوا جميع الأوراش اللي مهتمة بهذا الموضوع غتعمم، ولكن نذكر خصوصا بمواصلة ديال التنزيل ديال التأمين الإجباري للأساسي عن المرض. غيكون توسيع هذا التأمين الإجباري لفائدة الفئات الهشة والفقيرة اللي كتستافد اليوم من نظام الغامض، وغتخصص لها مبلغ ديال 4.2 مليار درهم. ورش آخر مهم جدا هو التعميم التدريجي للتعويضات العائلية، وخاصة نمهلوا لهذا الورش المهم اللي غيبتدئ في 2023، أولا بإخراج إطار قانوني خاص بهذه التعويضات العائلية، والتسريع كذلك في تفعيل السجل الاجتماعي الموحد اللي غادي يمكننا من لو سيبلاج ديال لي بوبولاسيون اللي معنيين بهذه التعويضات العائلية. كذلك ورش مهم جدا هو دعم الأشخاص في وضعية إعاقة،
اللي يستافدوا اولا هما الاول من التامين الاجباري الاساسي على المرض، عن التعويضات العائليه، وكذلك مواكبه في خدمات اجتماعيه مختلفه مهمه. والمبلغ اللي غيكون دعم مالي مخصص في ميزانيه الدوله ديال 500 مليون درهم، اي زياده ديال 300 مليون درهم مقارنه مع السنه الماضيه. المحور الثالث هو محور أساسي وجا في الأوائل ديال الأولويات ديال البرنامج الحكومي، هو تقوية رأس المال البشري اللي كيتركز على القطاعين المهمين اللي هما التعليم والصحة. فيما يخص التعليم فأولا غنبتديو بتسريع تعميم التعليم الاولي وتقويه البنيات الاستقبال، خصوصا دور الحضانه للاطفال اللي عندهم اقل من 4 سنين، بتخصيص غلاف مالي كيتقدر ب 250 مليون درهم. كذلك دعم تمدرس ابناء الفئات المعوزه خصوصا في العالم القروي، فغيكون مجهودات مهمه في انشاء المدارس الجماعيه وتطوير النقل والاطعام المدرسي. كذلك إصلاح نظام التكوين المتعلق بالأساتذة، وخصوصا برنامج مهم لإعادة تأهيل مراكز التكوين الخاصة بهذه الأساتذة وتأهيل المؤسسات الجماعية. ولهذا الغرض فالمناصب المالية الخاصة بقطاع التعليم غترتفع إضافية ديال 18144 منصب. أما الغلاف المالي المخصص لهذا القطاع فهو 76.6 مليار درهم، أي 5 مليار زيادة من المقارنة مع سنة 2021. فيما يخص قطاع الصحة الأهمية غتكون أولا تجويد العرض الصحي اللي كيطالبوا به المواطنين في المستشفيات الإقليمية والجهوية، كذلك تثمين الموارد البشرية الصحية. احنا في حاجة كذلك لحكمة جيدة للمنظومة الصحية ونظام معلوماتي، خصوصا في هذا السياق اللي كنعيشوه ديال الأزمة، وكذلك متطلبات ملحة ديال المواطنين فيما يخص قطاع الصحة منذ سنوات. فالمناصب المالية المخصصة لقطاع الصحة كترتفع ب 5500 منصب. أما الغلاف المالي المخصص لهذا القطاع فهو تمثل في 23.5 مليار درهم، أي 3.7 مليار إضافية بالمقارنة مع سنة 2021. المحور الرابع واللي هو محور مهم جدا هو إصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة. بالطبع غيكون مواصلة تنزيل ورش الجهوية المتقدمة مع تعبئة مبلغ ديال 10 مليار درهم لفائدة الجهات، وكذلك تفعيل الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، مع بالطبع تسريع جميع الإصلاحات الأخرى اللي احنا في حاجة فيها في التدبير ديال القطاع العام وتبسيط المساطير، وكذلك الرفع من نجاعة المؤسسات ديال القطاع العام. فأهم تدابير ديال مشروع القانون فيما يخص النظام الجبائي نذكروا أولا تخفيض السعر الهامشي لجدول الضريبة على الشركات من 28 إلى 27% فيما يخص الشركات الصناعية اللي عندهم ربح صافي أقل من 100 مليون درهم. كذلك اعتماد المساهمة الاجتماعية للتضامن اللي غتمكننا كذلك من تمويل هذه الدولة الاجتماعية وتعميم التغطية الصحية. فالشركات كاين 3 ديال النسب، 2 3 و5% حسب أرقام الأرباح من 100 ل 5 مليون، 1 إلى 5 مليون 2%، من 5 إلى 40 3%، و5% للشركات اللي عندها الربح أكثر من 40 مليون درهم. بعض التدابير الأخرى في نفس السياق اللي مهمة جدا هو أولا ملائمة وتحسين نظام المساهمة المهنية الموحدة.
فكانت محاورات مهمة جدا مع المهنيين خلال طيلة سنة 2021. وإدارة الضريبة سمعت بعض التحديات أو المشاكل، وخاصنا تحسين هذا النظام ديال المساهمة المهنية. كذلك من أجل تنزيل القانون الإطار ديال النظام الجبائي، غيتم حذف تصاعدية أسعار الجدول الحالي للضريبة على الشركات، واعتماد الأسعار التناسبية باش يكون تدريجيا الوصول إلى تطبيق سعر موحد. كذلك يتم تخفيض في سعر الحد الأدنى للضريبة لا كوتيزاسيون مينيمال اللي غتنتقل من 0.5 إلى 0.45%. نقطة أخرى مهمة هي فيما يخص الاستراتيجية ديال التنمية المستدامة ولا ترانزيسيون إنرجيتيك. تم كذلك النظر في تدابير جديدة فيما يخص استهلاك، فيما يخص استيراد بعض المواد اللي كتستهلك الطاقة، وكذلك فيما يخص الجمارك، ولكن كذلك فيما يخص لاتيك على بعض المواد. وهاد لا تاكس سور انترن سور لا كونسوماسيون تخصص العائدات ديالها لفائدة صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي. تدبير آخر مهم اللي نبغيو نشيروا ليه هو كذلك تعديل الحساب الخاص للخزينة ديال صندوق تحديث الإدارة العمومية، باش يمكننا نفعلوا استعمال الأمازيغية في الإدارة العمومية، وبالتالي غادي نخصصوا لهذا الغرض اعتمادات ديال 200 مليون درهم. فأهم الأرقام فيما يخص التوازن المالي لمشروع القانون، المداخل الجارية غادي ترتفع من 236 مليار درهم إلى 262، أي ارتفاع ب10%. فيما يخص النفقات الجارية غتعرف كذلك ارتفاع ديال 5.8% من 246 مليار درهم إلى 261 مليار درهم. فيما يخص الاستثمارات ارتفاع كذلك تقريبا ديال 10%، اللي غيوصلنا لواحد العجز ديال الميزانية ديال 5.9%. هو تحسن بالمقارنة مع سنة 2021، وبالطبع غادي يكون تدريجيا الرجوع الى التوازنات الاقتصاديه، التوازنات في ميزانيه الدوله، الوقت اللي غنرجعوا للعجلات ديال الاقتصاد ونمو مهم ديال الاقتصاد. شكرا، ونمروا للاسئله ديالكم. Bonjour, Sharaf Jaïdani, Finance News. J'ai deux questions si vous le permettez. La première, est-ce que vous comptez encore lancer l'emprunt national cette année? Et la deuxième, allez-vous faire la sortie à l'international en devise telle que prévue dans la loi de finances 2021 ou allez-vous reporter à 2022? Merci. Bonjour, Mohamed Chaoui du journal L'Économiste. Vous avez parlé dans le projet de loi de privatisation. Et peut-on savoir quelles sont les entreprises qui seront cédées? Ma première question. Ma deuxième question, vous, dans les décrets d'attribution qui ont été publiés
vendredi dernier, vous héritez de la CNSS, de l'ACMAM, de l'ex-CNOPS et la caisse de compensation. Mais c'est surtout pour la CNSS. Qu'est-ce que vous allez en faire? Est-ce qu'on peut avoir les détails de la réforme que vous envisagez de mener? Ma troisième et dernière question, c'est au sujet du fonds Mohamed VI pour l'investissement. Vous avez prévu 45 milliards de dirhams, mais on voit que même il n'est pas encore mis en place. Il n'a pas tenu son premier conseil d'administration. Comment vous allez faire pour programmer autant de milliards d'investissements en 2022 alors que les premières structures ne sont pas installées? Merci. Bonjour, Lamia Boumarou, EcoActu. Alors, vous avez annoncé un montant record des investissements publics de 245 milliards de dirhams, y compris ceux du fonds Mohamed VI pour l'investissement. On aimerait savoir, est-ce que l'État va-t-il compter sur ses propres moyens ou il va recourir à l'emprunt international? Et est-ce qu'il a aujourd'hui une marge de manœuvre pour procéder à l'emprunt? En matière de mise en œuvre de la loi cadre relative à la fiscalité, on remarque un peu que le PLF est un peu timide en matière d'allègement fiscal, d'évaluation, de réduction des dépenses fiscales. On aimerait savoir, est-ce que vous pensez réellement que le PLF plaide en faveur d'une équité fiscale? Et qu'en est-il du secteur informel? Aussi, une troisième question par rapport aux dépenses fiscales. On remarque à l'occasion de chaque loi de finances que les dépenses fiscales sont pointées du doigt, notamment par rapport à l'évaluation. Il n'y a pas une réelle évaluation des dépenses fiscales. Est-ce que vous comptez remédier à ça et faire une réelle évaluation des dépenses avant la loi de finances? Merci. Bonjour, Hayat Gherbaoui de Média 24, je suis là. Bonjour Madame la Ministre. Je rejoins les questions qui ont été posées, notamment sur l'emprunt international, national plutôt. On aimerait bien avoir une idée précise s'il est maintenu, parce que l'information initiale, c'était qu'il allait être lancé après les élections. Donc nous aimerions bien savoir est-ce qu'il y a un calendrier précis pour l'emprunt national. J'aimerais aussi revenir un peu sur les dispositions fiscales. Aujourd'hui, on voit bien que le recours, en fait, le financement des différents chantiers se fait par le levier fiscal. Vous avez parlé de deux mesures qui sont dans le sens de la baisse de la pression fiscale, notamment sur l'IS et sur la cotisation minimale. Mais on aimerait bien savoir aujourd'hui quel est le coût pour le budget de l'État de ces deux mesures, mais en même temps, quel est le coût aussi, ou bien plutôt les recettes attendues de la suppression de la progressivité de l'IS, et aussi connaître la logique qui vous a poussé à prendre cette décision. Sur les financements innovants, il est attendu aussi 12 milliards de dirhams qui permettront aussi de venir pour financer un peu les chantiers annoncés. On aimerait bien avoir un peu plus de détails sur la nature de ces financements innovants. Et enfin, ma dernière question, elle concerne en fait la promesse phare disant à court terme sur les 250 000 emplois directs qui sont annoncés ou promis en tout cas. On aimerait bien connaître un peu plus de détails sur la nature de cette initiative. Quel type d'emploi promettant aujourd'hui aux jeunes? Est-ce que c'est des CDD, CDI? Dans quel domaine? Avoir plus de précision là-dessus. Merci beaucoup. مساء الخير أحمد أرقامي يومية الصباح. لدي سؤالان. السؤال الأول كيف ستدبرون عملية جمع الضرائب خاصة وأن المقاولين يشتكون من تداعيات كورونا؟ ثانيا كيف ستدبرون عملية جمع الضرائب الذين يتملصون ويغشون فيها وتضيع خزينة الدولة بقرابة 40 مليار درهم؟ السؤال الأخير هل ستلجؤون إلى الاقتراض الداخلي أو الخارجي إن كانت لا تعوزكم الإمكانيات لتمويل المشاريع التي تودون القيام بها في 2022؟ شكرا. Bonjour tout le monde, Jihan Ktewi du journal Les Inspirations Éco. Donc rapidement, en trois petites questions. Pourquoi on n'arrive pas encore à apurer les arriérés des crédits de TVA? Qu'est-ce que vous comptez faire à ce niveau-là? La redevance du passage du gazoduc Maghreb-Europe a-t-elle ou pas été budgétisée? Est-il prévu de recapitaliser certaines entreprises publiques type ONI par exemple, qui a de gros besoins en d'argent?
Une question politique, Madame la Ministre. Vous avez critiqué la gestion gouvernementale pendant les 10 dernières années au Parlement. Vous avez pointé des échecs sur le plan économique et social. Est-ce que le RNI, dont vous faites partie, Madame la Ministre, n'est pas aussi responsable de ces échecs que vous avez pointés? Merci. جمال أمدوري جريدة العمق. عندي ثلاثة الأسئلة. بغينا نعرفوا فين وصل الإصلاح ديال قطاع المؤسسات العمومية، واش غادي وشنو هي الأقطاب اللي غادي يعني تحددها الوزارة. والسؤال الثاني متعلق بكيف يمكن تحقيق توازن مالي يعني في ظل اللجوء إلى الاقتراض يعني بشكل كبير. السؤال الثالث والأخير هو كيف يمكن خلق يعني 1,000,000 منصب شغل في 5 سنوات في ظل استمرار الأزمة الصحية. شكرا. Bien, je vous remercie pour vos réponses, vos questions. C'est moi qui fais les réponses. Alors bon, beaucoup de questions sur l'emprunt et le financement. Donc globalement, les besoins sont pour l'année 2022 sont à peu près estimés à un financement à 80% sur le marché intérieur et 20% sur le marché extérieur. Donc nous avons nos mécanismes de financement habituels, notamment à l'extérieur avec nos partenaires bilatéraux ou multilatéraux habituels. Évidemment, toutes les solutions sur le marché intérieur qui n'a posé absolument pas de problème, même ces 2 années en termes de crise. Maintenant, vous posez 2 questions précises. C'est à quel moment on ferait un appel, on va dire, au marché financier. J'imagine que c'est ça la question à l'extérieur et à l'emprunt national. Évidemment, ce sont des choses qui doivent être étudiées au bon moment sur les financements extérieurs. Nous avons vu d'ailleurs que courant 2021, ça a été fait au bon moment et c'est ce qui nous a amené à des résultats extrêmement importants avec, on va dire, des conditions financières extrêmement importantes et des taux de sursouscription importants, plus de 4 fois pour l'émission en dollars. Et donc, c'est exactement le travail qui doit être fait en toute responsabilité de voir comment se comportent les marchés financiers l'année prochaine et d'arbitrer entre des solutions internes et externes, on va dire, pour on va dire, les meilleurs équilibres et les meilleures, on va dire, conditions pour notre financement. La même chose pour l'emprunt national. Évidemment, l'épargne intérieure est importante dans les mécanismes de financement, mais il faut que ce soit opportun pour les deux parties, que ce soit, on va dire, d'un point de vue du budget de l'État, mais également pour les intérêts et des épargnants. Donc aujourd'hui, nous avons, on va dire, toutes les assurances que le financement de ce programme que nous vous présentons aujourd'hui sont assurés avec les mécanismes que nous avons aujourd'hui, avec les choses que nous avons enclenchées avec nos partenaires. Et les opportunités supplémentaires, pour les opportunités supplémentaires, nous sommes à l'écoute du marché, évidemment, dans les meilleures conditions, comme à chaque fois la direction du Trésor et l'ensemble des directions du ministère le font, vraiment dans des conditions importantes. Autre question donc sur la privatisation. Donc effectivement, le portefeuille on va dire, de l'État est connu. Il se répartit, on va dire, en 2 catégories. On a des actifs qui sont là, qui ne sont pas, on va dire, directement productifs ou liés directement à l'activité des établissements publics ou des sociétés d'État. Et nous avons des sociétés dans lesquelles nous sommes soit, on va dire, tout seuls, majoritaires ou minoritaires. Sur celle-là, différentes situations où nous avons atteint des maturités en termes d'exploitation, ou alors nous sommes en période, on va dire, un peu plus, je ne vais pas dire de difficulté, mais de questionnement sur une stratégie, plus la crise. Donc typiquement, on a des activités qui étaient peut-être il y a 2 ans un fleuron de l'activité, mais à cause de la crise, je ne vais pas en citer une en particulier puisque vous allez reprendre que celle-là, mais chacun va deviner ce qu'il veut ou conclure ce qu'il veut. Mais en tout cas, la crise a fait qu'on a changé la donne. Un actif qui était
à maturité peut aujourd'hui être dans une situation un peu plus compliquée. Donc ce que je veux dire, c'est qu'en fonction du redémarrage de l'activité et des opportunités également qui se présentent, nous allons arbitrer entre les actifs matures et les actifs qui sont peut-être moins matures, entre des positions majoritaires et moins minoritaires. Et évidemment, la solution du PPP est une solution importante pour être, on va dire, un chemin aussi également pour accompagner progressivement on va dire le parcours de cette privatisation. En tout cas, les chiffres, nous les avons mis au global, c'est 5 plus 3, donc on a 8 milliards de dirhams, et nous avons le confort nécessaire pour s'assurer que ce montant, en fait, pourra être réalisé au cours de l'exercice 2022. Je fais les questions dans l'ordre et je me ferai évidemment appuyer par mes collègues. Vous avez parlé effectivement du rattachement de la CNSS, la CNAM, la CNOPS, etc. Le sujet de la prévention sociale, de l'assurance maladie est un sujet central pour notre pays. C'est un enjeu majeur pour nous. Et il y a énormément de parties prenantes. Donc, il y a le ministère de la Santé, le sujet de la santé, toutes les actions de prévoyance sociale, beaucoup d'autres départements ministériels et d'autres forces vives en fait, du pays qui sont associés à cette réforme majeure. La CNSS est un sujet parmi les autres. Il se trouve que c'est quand même au sein de la CNSS, en plus de beaucoup, on va dire, de challenges qui sont opérationnels, qui sont des challenges de process, d'efficacité. On peut dire que l'enjeu majeur est un sujet financier, est un enjeu financier. Il y a un sujet d'allocation, en fait, d'ALM, où il faut avoir une adéquation entre un passif qu'il faut gérer sur des durations longues et un actif à gérer. Et donc l'arbitrage qui est fait, c'est que le ministère de l'économie et des finances a les outils, a les compétences et les expertises pour faire face à ce challenge, en fait, on va dire, des financements au sein de la CNSS et surtout de cette allocation. Donc, ce n'est pas la CNSS qui va dessiner toute la stratégie de la protection sociale, c'est un ensemble, c'est un élément clé, il est au cœur du dispositif, mais il est entendu que nous aurons la responsabilité que nous avions déjà, parce que le ministère des Finances a toujours été un partenaire fondamental de la CNSS, mais disons d'être un peu plus au cœur de cette ALM qui est fondamentale, parce que les engagements qui sont pris sont des engagements à moyen et surtout à long terme, et il est important d'avoir cette vision à long terme sur ça. Sur les investissements et le fonds Mohamed VI pour l'investissement, alors effectivement, le premier conseil d'administration ne s'est pas tenu, mais beaucoup de travail a été fait au sein du ministère, dans les directions concernées et avec les partenaires et l'ensemble des partenaires. Donc ce n'est pas de l'improvisation qui va démarrer au moment du conseil d'administration. Donc des sujets de structuration de ce fonds, de financement, des fonds thématiques, de la façon de le gérer, et je répète, avec beaucoup de partenaires qui seront associés, parce qu'à déployer, c'est important. Évidemment, il y a eu également du travail sur le deal flow, sur les opérations qui ont besoin d'être financées. Et on sait qu'il y a beaucoup de catégories. Il y a les projets de développement, et on espère que c'est ceux-là qui seront nombreux, des projets d'infrastructure, mais également, on va dire, dans le privé, dans l'économie réelle. Il y a des sujets de restructuration. Ce n'est pas un gros mot, la restructuration. La restructuration est nécessaire. Elle est imposée par la crise. Et l'État aussi doit être là, parce que nous avons des champions nationaux qui ont peut-être eu un moment de fragilité. C'est le moment où on doit appuyer. Et c'est le moment aussi de revoir les business models, de peut-être encourager, on va dire, à ces restructurations pour sortir un peu plus fort de la crise. Mais au-delà de ça, il y a également tous les nouveaux métiers vers lesquels on veut aller, et je parle tout particulièrement de toutes les startups, tout le parti du digital. Donc la structuration du fonds a été imaginée comme ça, et nous aurons, Inch'Allah, l'occasion, j'espère rapidement, de pouvoir, on va dire, partager avec l'ensemble, on va dire, de la communauté, et notamment vous, on va dire l'opérationnalisation de ce fonds.
S'agissant de la fiscalité, donc nous avons eu plusieurs questions différentes, donc je vais essayer de résumer rapidement en fait le sujet. Sur la progressivité de l'IS, c'était, on va dire, plus une innovation locale, mais je veux dire, on a de la progressivité, mais on doit revenir, et c'était une recommandation de la loi cadre sur la fiscalité, conformément aux meilleurs benchmarks internationaux sur la proportionnalité. La progressivité, c'est quelque chose qui marche avec de l'impôt sur des revenus, pas sur l'impôt sur les sociétés. Et donc, il était temps, en fait, qu'on revienne à cette mesure pour aller vers une mise en œuvre, on va dire, progressive de la fiscalité. Vous avez parlé également de l'élargissement de l'assiette et de l'informel. Il y a énormément de travail de préparation à faire ça. Évidemment, le CPU est une solution. Il y a énormément de discussions. Beaucoup de gens sont dans l'informel et je veux dire qu'ils ne le sont pas tous par choix. Alors ceux qui le sont par choix, je pense que l'administration aussi des impôts l'a bien compris, c'est son travail et elle va améliorer, on va dire, la chasse à la fraude et l'amélioration des systèmes d'alerte. Il y a énormément d'investissements dans les systèmes d'information, je pense dans du data analytics, c'est une chose, mais partons du principe de bonne foi que beaucoup de gens ont intérêt à sortir de l'informel. D'abord parce que ça les a précarisés, et la crise les a précarisés. Quand le gouvernement a mis en place, et l'État a mis en place des mesures d'accompagnement, beaucoup n'ont pas pu en profiter, pas parce que l'État a dit non, mais parce qu'ils n'avaient pas les structures pour. Donc la crise a probablement donné, on va dire, encore plus envie et mis en valeur le fait que l'informel n'est pas la solution. Et donc c'est pour ça qu'on commence, on va dire, par simplifier ce CPU. Il faut qu'on l'explique aux gens. Nous avons commencé un travail, nous devons continuer à le simplifier, à le rendre accessible, et c'est celle-là la mesure la plus importante pour on va dire, élargir l'assiette. Donc je répète, nous ne sommes pas là pour dire les gens ne veulent pas tous payer l'impôt, il faut qu'on le facilite, c'est extrêmement important, mais avec ça, nous élargissons les recettes pour redistribuer en vue de la protection sociale. D'autres questions concernant les 250 000 emplois. C'est un sujet extrêmement important et une priorité absolue pour nous tous. Nous avons vu en fait, encore une fois, on va dire les conséquences de la crise, mais au-delà de ça, je pense qu'il est important, et un chiffre qui est extrêmement important, c'est le taux d'emploi, le taux de chômage, et tout particulièrement celui des jeunes. Nous atteignons des chiffres importants sur l'emploi des jeunes. Il était important qu'on ait une mesure concrète pour pouvoir on va dire, créer des conditions pour qu'ils s'intègrent dans le marché du travail. Et donc ces 220 000 emplois vont arriver sur les 2 années, 2022 et 2023, via des travaux, en fait, des petits et grands travaux, essentiellement évidemment dans les parties infrastructures, mais pas seulement. Il y a énormément d'autres initiatives sur beaucoup des départements productifs. Donc 125 000 emplois dès l'année 2022 avec une enveloppe de 2,5 millions. Donc ça va permettre de l'emploi du jeune, de créer également de la demande, et on espère créer des vocations en fait pour l'entrepreneuriat. بعد الأسئلة كذلك حول التوازن المالي. هو بالفعل إشكالية عندنا ديال التوازن المالي، لأن بعد سنتين من هذه الأزمة شفنا بأن هذا العجز وصل السنة الفارطة ديال 6.2%، فكان لازم علينا أن نبداو نخفضوا من هذا العجز، وهذا الشيء علاش جينا بهذا مشروع القانون ديال المالية 2022 نخفض هذا العجز ل 5.9%. وكانت من التوصيات ديال الشركاء ديالنا باش يكون خاصكم تبتداو في الرجوع التدريجي لهذه التوازنات الماليه.
في الحل على المدى المتوسط هو ان نرجعوا لواحد النمو ديال الاقتصاد اللي مهم باش يمكن لنا تدريجيا نرجعوها لهذا التوازن المالي. ونذكر كذلك بالتدابير اللي تكلمنا عليها فيما يخص اصلاح القطاع العام، ونعاود النظر في كذلك الاستثمار العمومي وفي وكاله ديال التدبير الاستراتيجي ديال استثمارات الدوله. فمجموعه ديال الجهود غتنصب في اتجاه هذا التوازن المالي التدريجي. وكما نذكر اهم حاجه اللي خصنا هو انعاش الاقتصاد الوطني اللي غيمكننا في المدى المتوسط نرجعوا لواحد النسب المهمه. Monsieur le ministre, vous vouliez compléter? Madame la ministre, est-ce que je peux à mon tour vous poser une question ou deux? Mais la première que je pense est aussi primordiale, c'est que cette loi de finances intervient dans un contexte, elle était préparée avant ce nouveau gouvernement, du moins je le suppose de par le timing, mais Sa Majesté, dans un discours au Parlement, a mis l'accent sur un certain nombre de points qui ne sont pas contenus dans cette loi et dont tout particulièrement, malgré que l'État entrepreneur revient vraiment au premier plan et qu'on s'en félicite, la PME, la petite et moyenne entreprise, et la TPE, qui sont en danger en ce moment dans notre économie, ont fait l'objet d'un vraiment chapitre du discours de Sa Majesté et qui a préconisé qu'on en prenne soin particulièrement. Or, il se trouve que dans cette loi de finances, bien sûr, on n'a pas peut-être eu le temps de tout préparer, mais est-ce que ce sont des projets imminents? Et l'autre question, si vous permettez, c'est l'importance pour le privé du code des investissements. Alors, est-ce que vous pourriez nous en parler? Merci. Rapidement, c'était sur donc les crédits de TVA. Qu'est-ce que vous comptez faire sur ça, donc pour apurer donc l'assiette? La redevance du passage du gazoduc Maghreb-Europe a-t-elle ou pas été budgétisée? Est-ce qu'il est prévu de recapitaliser certaines entreprises publiques, type ONI par exemple? Et la question sur le plan politique, sur la responsabilité du RNI dans les échecs que vous avez pointés au Parlement, surtout que le RNI gérait le pôle économique. Merci. Oui, ici, Amir Qadiri 360. Permettez-moi de reposer la question sur l'emprunt national, parce que vous avez répondu sur 2022, c'est une mesure qui était inscrite dans la loi de finances 2021. Est-ce qu'on aura un grand emprunt national d'ici la fin de l'année? Et aussi sur le tour de table du fonds, les 30 milliards de dirhams à mobiliser, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on a fait le nécessaire? Est-ce que les fonds sont là ou est-ce qu'il y a encore du travail pour mobiliser les investisseurs institutionnels? Merci. C'est bon. Bonjour Madame la Ministre, c'est par ici. Souhaine Haili du groupe Le Matin. En fait, j'ai deux petites questions. La première est d'ordre général sur le projet de loi de finances. Le contexte politique avec les élections et le nouveau modèle de développement a créé beaucoup d'attentes et d'espoir. Et avec l'annonce du projet de loi de finances, on a senti quand même qu'il y a eu une sorte de déception. On espérait que le projet soit beaucoup plus audacieux, peut-être avec des mesures un peu choc pour essayer un peu de donner l'espoir de créer, de créer un sentiment de changement. Est-ce qu'on peut dire que le projet de loi de finances 2022 a été un peu bridé par le contexte macroéconomique et les impératifs de préserver, de revenir vers des fondamentaux soutenables? La deuxième question, c'est par rapport aux emplois, les 250 000. Est-ce que ces 250 000 font partie du programme gouvernemental de 1 million d'emplois? Et si c'est le cas, normalement, pour faire 1 million d'emplois sur 5 ans,
juste une moyenne arithmétique, il faut 200 000 emplois par an. Donc, est-ce qu'on peut dire que ce n'est pas arithmétique, donc les créations d'emplois seront plus importantes les prochaines années? Merci. Hayat Gherbaoui, encore une petite question supplémentaire. Vous avez évoqué en fait le partenariat public-privé. Et justement, on s'attend, on entend beaucoup plus parler du partenariat public-privé dans le domaine de la santé. Est-ce que c'est possible de nous expliquer justement comment est-ce le gouvernement, où vous voyez justement ce partenariat, sur quel domaine? Est-ce que c'est juste au niveau des infrastructures, de la construction des infrastructures, ou plutôt au-delà, limite déléguer le service au niveau du privé? Et je rappelle juste deux petites questions sur lesquelles vous n'avez pas répondu, notamment les financements innovants, les 12 milliards. Est-ce qu'on peut connaître la nature de ces financements innovants et aussi les coûts et recettes attendus des différentes mesures fiscales, notamment les baisses, quels coûts ils ont pour le budget et les autres mesures, qu'est-ce qu'on attend comme recettes, notamment la suppression de la progressivité. Merci. Bonjour Madame la Ministre, Souhail Karam, Bloomberg. Par rapport à vos projections d'inflation pour 2022, vous tablez sur 1,2%. Le gouvernement ne semble pas très inquiété par rapport à la flambée des matières premières. Est-ce que vous pouvez nous parler de dans quel scénario vous projetez dans les trois prochaines années par rapport à cette question de matières premières? Ça me ramène à parler de l'instruction royale relative à l'augmentation des stocks, des inventaires nationaux en matières premières. Est-ce qu'il y aurait du détail par rapport à ça? Quelles sont les matières spécifiquement que le Maroc, sur lesquelles le Maroc compte placer des commandes? À quel horizon? Le budget consacré, si possible. Merci. Bien, désolée, ce n'était pas par omission que je n'ai pas répondu à vos questions. Donc, je vais commencer par vous et peut-être que sur la gestion gouvernementale, vous vouliez des réponses. Alors, j'ai effectivement, en présentant le projet de loi de finances hier au Parlement, expliqué que les réalisations sur les 10 dernières années étaient en deçà des attentes et en deçà de l'ambition. Et les chiffres sont têtus, c'est-à-dire, je n'invente pas, on a un taux de croissance qui est ce qu'il est, on a le chômage qui a fait ce qu'il a fait, etc. Alors, je vous dis que je suis d'autant plus à l'aise, et ça m'engage de dire ça, puisque vous avez rappelé à juste titre que nous faisons partie de ce gouvernement. Et donc, ce que je peux dire à ce titre-là, c'est que nous sommes légitimes à répondre à cette question. D'abord, nous avons pris nos responsabilités dans les secteurs que nous avons gérés. Et heureusement qu'on les a gérés et qu'on les a bien gérés parce qu'ils ont contribué effectivement à ce que ça ne soit pas en deçà de ça. Donc, en responsabilité, nous avons fait jusqu'au bout notre travail, et nous l'avons bien fait puisque ces secteurs productifs ont fait des réalisations notables dans l'agriculture et l'industrie tout particulièrement. Ensuite, de l'intérieur, on peut aussi dire que ce qui manquait, et je le répète et je le dis, c'est une vision globale, une coordination, quelque chose qu'on nous reproche parce qu'on ne peut pas travailler en silo. ماشي كل قطاع كيخدم بوحدو، خاص المجهودات كلها ومجهودات الحكومه بوحدها ما تكفيش، خاصنا نخدموا مع الفاعلين كلهم، القطاع الخاص مع الشركاء. الا كانوا القطاعات الحكوميه بعدا بيناتهم ما كيجمعوش، كيفاش غنجمعوا الفاعلين الاخرين كلهم؟ اذا لاقاش كنا في وسط الحكومه نقدروا نقولوها، احنا ما جيناش غير هذا كلام سياسي ديال غادي تجي هذاك اللي جا قبل منك ما خدمش، لا خدمنا وخدمنا بالمعقول وخدمنا pendant la crise très dur et d'ailleurs les résultats étaient là, mais ça ne nous empêche pas de dire que notre pays a besoin de plus que 2,5. Et c'est pour ça qu'il y a eu les travaux du nouveau modèle et la réponse est sans appel. On sait vers où on doit aller. Et deuxièmement, درنا واحد التشكيله حكوميه لان مقتنعين بان خصنا نخدموا افضل داخل الحكومه وداخل القطاعات، وخاصنا نتعاملوا احسن مع الشركاء كلهم خارج الحكومه. C'est pour ça que
Est-ce que c'est un échec? C'est vous qui le dites. Moi, je n'ai pas dit que c'était un échec. J'ai dit qu'on doit faire mieux, qu'on aurait pu faire mieux et qu'on doit faire mieux. Et c'est l'engagement qu'on va essayer qu'on prend et qu'on va essayer de mettre en œuvre collectivement. Pour vos deux autres questions, je vais laisser Monsieur le ministre, c'était le gazoduc et la TVA, et je reviendrai. Déjà, moi je pense qu'on a parlé du projet de loi de finances, sa préparation. Est-ce qu'il est en deçà des attentes? Est-ce qu'il est... Moi, je pense que une loi de finances, comme son l'indique, évidemment, c'est une traduction des politiques publiques pour une année budgétaire. Et ce n'était jamais un moyen pour résoudre toutes les questions, parce que par la suite, ça vient l'opérationnalisation de toutes les politiques publiques dans tous les secteurs. En tout cas, les variables de l'équation de l'exercice budgétaire 2022, ils sont connus. Donc, il faut retrouver des équilibres macroéconomiques parce que les effets de la crise étaient néfastes. On était donc à moins 7,5, déficit en 2020. 2021, on compte, Inch'Allah, terminer avec 6,2. Et on ne peut pas, bien sûr, continuer. Il faut revenir à des niveaux beaucoup plus bas, soutenables, ce qui est logique. Et la traduction de tout cela, c'est que la dette est passée de 52 points PIB à 76. Et c'est un niveau, effectivement, qu'il faut stabiliser et qu'il faut réduire à tout prix. Ce sont les deux premières variables de l'équation. La troisième, c'est qu'il faut trouver les mécanismes pour avoir une croissance créatrice de l'emploi. Vous avez parlé de l'emploi, c'est une préoccupation majeure, mais seuls les points de croissance peuvent le faire et peuvent résoudre la question. D'où la politique volontariste en matière d'investissement pour aller aux 245, évidemment comme ambition, avec l'implication du Fonds Mohamed VI. Et de l'autre côté, il y a un modèle qui a été discuté et partagé par toutes les forces vives du Royaume et qui fixe aujourd'hui la trajectoire, la feuille de route, et auquel vient se greffer, bien sûr, le programme du gouvernement. Le gouvernement, il a eu assez de temps pour évidemment impliquer ou traduire ses ambitions majeures. Je peux en citer plusieurs. Donc faire de la santé et de l'éducation une priorité, c'est plus 9 milliards de dirhams quand même. Et ça, c'est ça ce qui va permettre d'améliorer l'offre sanitaire et d'améliorer les conditions de scolarité. Je ne veux pas revenir sur les détails, à partir du préscolaire jusqu'à l'université. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de travail à faire là-dedans. Deuxièmement, donc financer et donner l'occasion à 50 000 jeunes d'avoir des crédits pour entamer effectivement la vie de l'entreprise et avec des montants dépassant le 1,250 milliard. Il y a la création, et c'est justifié amplement suite à 2 années de crise, donc créer beaucoup d'emplois, d'opportunités, 125 000 par année, surtout dans les milieux défavorisés, milieux ruraux, donc à hauteur de 2,250 milliards. Mettre en œuvre l'Amaziria dans les circuits de l'administration avec 200 millions de dirhams. Ce sont autant de mesures, d'ambitions qui ont été exprimées au niveau du programme du gouvernement et qui ont vu leur traduction réelle dans le projet de loi de finances 2022. Maintenant, est-ce que ce projet permet de répondre à toutes les ambitions? Non. Mais c'est ça la continuité, il faut construire. C'est une première année de législature. Il y a énormément de choses à faire, énormément de réformes qui ont été citées. Il y a un point très important qui a été cité. Donc on a souvent l'impression donc de confondre entre les dépenses fiscales et
والغش وباش نجاوب بالعربية لأن السؤال تطرح بالعربية. لي ديبونس فيسكال هما النتيجة نتاع اختيارات قامت بهم الدولة باش تشجع واحد القطاع استهلاك نتاع واحد المادة معينة وكينتج عليها واحد النقص في الموارد الضريبية. بطبيعة الحال هذا خيار استراتيجي في القانون الإطار أنه يزول، ولكن راه كاين مجموعة نتاع المواد وكاين الاشتغال باستمرار باش نزولوه. دونك لا علاقة له بالغش الضريبي. الغش الضريبي موضوع آخر، هو الإنسان اللي تيمشي يشتغل خلال السنة وتيحقق واحد الربح ولا تياخذ واحد التيفيا وما تيخلصش المبالغ اللي خاصو يخلصها. دونك هذاك الشيء نتاع وهذا الشيء نتاع لي ديبونس فيسكال نقدر نعطي مجموعة الأمثلة. اليوم السكر كاين في 7%، إلا بغينا نطلعوه ل 20% خصنا نطلعو 13% الثمن، وكاين المواد البترولية في 10%. دونك هذا خيار قد ديرو الدولة اختيار نتاعها، ولكن القرار اللي اتخذ بشكل جماعي هو أنه نمشيو من هاد لي ديبونس فيسكال تدريجيا باش نرجعوا لوحدة يعني الضريبة بشكل عام، والدولة تاخذ الامكانات نتاعها. دونك ما يخص الغش الضريبي الى غير ذلك. كاين واش l'IS est-ce que l'IS est en tout cas l'IS n'a pas connu de baisse. Il y a eu la suppression de la progressivité qui, je rappelle, c'est une expérience quand on fait un peu le benchmark, il est rare au niveau du monde, pour ne pas dire qu'il est pratiquement inexistant. Et le manque à gagner par rapport à cela, il est simple. Donc l'entreprise qui devait être à 30, il filialise en 2, en 3, pour être à des taux plus bas. Et donc on a assisté à ce phénomène pendant des années. Et aujourd'hui, la correction a été faite, d'ailleurs suite à la loi cadre de la fiscalité, pour récupérer autour de 2 milliards ou de 1,8 milliard qui a été perdu suite à l'autre. Par rapport à la cotisation, donc ce même IS, par rapport à la cotisation sociale, qui, je rappelle, on a épargné les personnes physiques de cela, on a mis fin, c'est-à-dire tous les salariés ne vont pas contribuer à partir de 2022 pour la solidarité. Et pour compenser et avoir suffisamment de financement et une protection sociale qui est un projet sociétal, donc on a revu un peu à la hausse la contribution des sociétés en fonction du bénéfice. Donc cette augmentation est passée de 1 à 1,5 pour les plus petits, pour atteindre à ceux dont le net est supérieur à 40 millions à 5 points, c'est-à-dire soit une augmentation de 1,5 par rapport à 2021. Donc il n'y a pas de manque à gagner sur la fiscalité, il n'y avait pas de baisse. La cotisation minimale de 0,5 à 0,45 c'est minime. Et les sociétés qui gagnent plus industrielles, 100 millions, donc le fait de réviser de 28 à 27, d'ailleurs c'est un engagement au niveau de la loi cadre pour atteindre les 25, il n'y a pas d'impact minime, c'est autour de 150 ou 140 millions de dirhams. Mais c'est un engagement ferme de la loi cadre. Et ce projet de loi de finances, on a essayé au maximum, effectivement, de traduire la loi cadre en réalité, et on va continuer à le faire au cours donc des discussions et des amendements, que ce soit du gouvernement ou de la majorité ou de l'opposition, parce qu'une loi cadre qui a été votée, qui a fait l'objet d'ailleurs de 2 assises fiscales, et c'était pratiquement du consensus, il n'y a pas de raison aujourd'hui pour qu'il ne se traduise pas en réalité. C'est pas Madame la Ministre, est-ce que je peux continuer ou vous voulez reprendre la parole? Bien. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Donc, juste quelques réponses en vrac ou dans l'ordre ou le désordre. Sur la PME et TPME, peut-être qu'elle n'est pas lisible dans la présentation que je fais, mais énormément de choses sont faites pour la TPE et la PME au Maroc, puisqu'effectivement, c'est, on va dire, le vivier d'entreprises sur lequel d'abord on compte et sur lequel on pourra compter à l'avenir.
Donc, vu la taille moyenne de nos PME, la solution Intalaqa est déjà dédiée à ces PME, TPME. Je veux aussi dire que dans tous les départements productifs, en fait, il y a des programmes spécifiques aux PME et c'est important que ce soit fait également au niveau sectoriel parce qu'il faut comprendre l'écosystème de chacun et accompagner. Donc il y a des mesures d'accompagnement au sein des départements sectoriels, sans compter, et je pense que l'avoir dit rapidement, mais je vais le répéter, que le fonds Mohamed VI pour l'investissement accordera, on va dire, une place toute particulière aux PME et TPME. S'agissant de leur fiscalité, aujourd'hui, hélas, très peu contribuent à l'IS. C'est ce qu'on veut, c'est qu'elles gagnent de l'argent pour pouvoir en payer. Et globalement, ils sont à un taux de 10%. Donc il n'y a pas de pression particulière sur les PME. Il y a, on va dire, un intérêt tout particulier pour les PME. Mais tout n'est pas que financier. Ce qui compte, c'est également un accompagnement. Et c'est pour ça que le travail avec les autres départements est fondamental sur ce niveau-là. Vous avez parlé également du code des investissements. Oui, c'est important. Donc, il y a aujourd'hui une nouvelle, on va dire, une nouvelle composition gouvernementale où donc il faudra probablement faire un dernier tour de piste, pour le dire comme ça, pour que ce soit effectif. Donc, les ajustements qui seraient nécessaires. Mais c'est clairement très haut dans les priorités parce qu'il y a 245 milliards de dirhams à investir par l'État, mais c'est fait aussi pour un effet d'entraînement et pour encourager l'investissement public, les investissements étrangers. Donc il est important qu'on ait un code qui soit clair, qui soit lisible, qui donne le cap, parce que la confiance est quelque chose d'important pour les entrepreneurs. Sur l'emprunt national, je pense avoir répondu, donc je répète, en 2021, nous n'aurons pas d'emprunt national, on a expliqué pourquoi. En 2022, nous apprécierons en fonction des besoins et des conditions de marché ce qui sera le plus opportun. Ce qui est important, c'est que là encore, les études sont faites et donc on pourra appuyer sur un bouton, c'est peut-être rapide, mais en tout cas, il y a beaucoup de travaux préalables qui vont faire, donc on ne va pas se réveiller, imaginer comment il doit être. Nous l'avons réfléchi, discuté avec l'ensemble de nos partenaires. Ce qu'il faut s'assurer, c'est l'opportunité. Donc, elle n'existe pas en 2021, il ne sera pas fait. En 2022, nous reviendrons vers vous pour vous dire si c'est opportun ou pas. Sur le crédit de TVA, donc je pense qu'il y a un effort extrêmement important qui est fait pour les petites entreprises, les PME, pour les grandes entreprises publiques également. Donc c'est une approche qui est pragmatique, qui est étudiée avec chaque opérateur tout seul. Autre question sur les établissements publics, vous dites est-ce qu'on va recapitaliser, pas recapitaliser. Donc nous avons une agence, mais même avant qu'elle soit opérationnelle, nous avons une revue régulière du portefeuille, donc de ces établissements publics ou ces sociétés anonymes du portefeuille de l'État. Nous les traitons en fonction du secteur, en fonction de la situation de la crise et des partenaires potentiels. Probablement que certaines ont eu besoin d'être capitalisées et ça a été fait en 2020 ou 2021 dans certains secteurs qui ont été touchés de plein fouet ou qui avaient une stratégie de développement, et nous continuerons le même travail à l'avenir. Sur l'inflation, vous me demandiez des pronostics sur les 3 prochaines années. Si je savais faire ça, ça se saurait. Voilà. Mais ce que vous disiez aussi, c'est que nous avions l'air à l'aise. En tout cas, on ne prend pas ce sujet à la légère. C'est-à-dire on ne balaye pas en disant que ça sera 1,2% de l'inflation. Donc ce sont des calculs qui ont été faits, évidemment, avec des expertises internes qui ne sont plus à démontrer, en s'appuyant sur toutes les études à l'international. C'est vrai que la flambée actuelle des matières premières et le panier, on va dire, des ménages donne une perception effectivement que ce n'est pas soutenable, mais nos calculs à l'heure actuelle nous permettent de rester sur ce taux de 1,2% d'inflation. Vous avez également posé la question sur les stocks de sécurité. Là encore, c'est important. On a vu à quel point le Maroc a été flexible, agile, sous les orientations de Sa Majesté
pour savoir, on va dire, travailler cette souveraineté, même quand on n'y était pas préparé, parce qu'on n'était pas prêt à avoir des masques, on a appris à les fabriquer, à les garder, à les distribuer. En tout cas, l'intérêt est clairement compris. Maintenant, il faut travailler secteur par secteur pour pouvoir définir comment constituer ces stocks, à quel niveau et comment les financer. Donc nous reviendrons vers vous avec plus de détails sur ces stocks de sécurité. Sur le gazoduc, donc c'est quelque chose de récent qui s'est arrêté et ce n'est pas budgété pour répondre, on va dire clairement, à votre question. Je crois que j'ai fait le tour des réponses. Sur les 30, donc les 15 milliards, ils sont là, évidemment, vous le savez. Sur les 30 milliards, donc il y a des discussions avec des partenaires bilatéraux à l'international qui sont intéressés par la démarche du pays. En revanche, sur, on va dire, de l'argent, on va dire, privé, qu'il soit étranger ou marocain, nous sommes au stade des discussions parce qu'il faut ajuster la structuration, on va dire les ambitions, les secteurs et l'horizon temporel. Donc nous sommes en train, donc il y a de l'appétit pour ce fonds parce qu'il y a besoin d'investir. La croissance n'existe pas partout, donc il y a des véritables opportunités. Donc nous sommes, on va dire, optimistes sur les 30 milliards. C'est ça votre question.